예정론 문제는 참 심각한 문제입니다. 아주 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 예정론은 교리인데 교리를 따라가면 도움이 될 수도 있겠죠. 그렇지만 지옥으로 이끄는 교리는 교리 따라가면 죽음입니다. 예수님 당시에도 교리가 있었습니다. 사람이 만든 거죠. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여, 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가리 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여, 너희는 교인 한 사람을 얻기 위해서 바다와 육지를 두루 다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 하는도다. 이 교리 때문에 바리새인과 서기관들이 가졌던 교리가 성경 위입니다. 그들에게는 뭐가 있을까요? 미드라시, 미시나, 탈무드 이런 것들입니다. 할라카. 우린 탈무드 정도는 그냥 격언들이니까. 그런데 성경 교사들이 만든 교리, 미드라시, 미시나, 할라카, 이들이 이것을 성경 위에 둡니다. 그래서 그 교리를 따라가면 너희도 들어가지 못하고 들어가려 하는 자도 들어가지 못한다 라고 말합니다. 자, 예정론의 지옥으로 인도하는 교리들, 한 번 구원은 영원히 상실되지 않는다. 이거 믿었다가는 큰일 납니다. 믿고 고백만 하면 천국 간다. 성화는 성령께서 이루어나가시는 부분이다. 나는 할 게 없고 성령님이 하시는 부분이다. 성령께서 구원받은 성도를 영원히 붙드신다. 그렇지 않습니다. 구원은 하나님께서 시작하시고 하나님이 완성하신다 라는 겁니다. 행위는 구원과 상관없다. 단지 상급의 문제다 라고 말하는 거. 지옥으로 인도하는 설교들 어떤 것들이 있을까요? 마음으로 믿고 입술로 시인하기만 하면 열매 없이 그냥 시인만 하면 천국 간다. 여러분들 그렇게 배워왔습니다. 중요한 것은 구원의 확신이다. 내가 구원의 확신만 있으면 된다. 난 분명히 믿는다. 구원의 확신 1000만 번, 100만 번 외워도 그거 외쳐도 소용없습니다. 구원의 확신만 있으면 결국 구원 받는다는 거. 거룩함이 없어도 믿고 교회 열심히 다니고 헌금 기도 많이 하면 천국 간다는 거. 이미 구원받았으므로 감사의 삶을 살기만 하면 된다. 예수 그리스도를 고백하는 순간 구원은 완성된다. 구원에 있어서 인간은 아무것도 한 것이 없고 해서도 안 된다. 하나님의 주권 침해다. 이런 것들은 지옥으로 보내는 설교입니다. 자, 폴 워셔 목사님의 설교를 한번 들어보겠습니다. 구원이 쉬워 보이나요? 소리가 안 나네. 다시. Teachers are God's judgment on people who don't want God, but in the name of religion plan on getting everything their carnal heart desires. That's why a Joel Osteen is raised up. Those people who sit under him are not victims of him. He is the judgment of God upon them because they want exactly what he wants, and it's not God. And you can line them all up along with him. That's where it is. For ourselves, teachers in accordance to their own desires. So you get a Benny Hinn in there who all he wants to do is tell you you're going to have a Mercedes-Benz. Those people aren't victims. He is God's judgment upon them. They want what he wants, and so they accumulate him to themselves along with all those other teachers because they teach exactly what they want.
Do you see that? You boast in the fact that God has children running around all over this country full of carnality, steeped in sin, doing whatever they want, and God does nothing according to your preaching. But they're saved, bless God. When you preach their funeral, you'll preach them straight into heaven. I've seen it 1,000 times. Remember just a while back, a man in my own town in Illinois who was a known drug addict, drug dealer, fornicator, absolutely everything. And he is there. He passes away. And the pastor of one of the largest Baptist churches in the area, standing there at the funeral, that place is loaded with every person that's hardly ever been in church. Drug addicts and everything you can imagine are all there in church to honor their dead friend. And that pastor gets up and he says, I praise God. I know this young man. He sowed a lot of wild oats, but when he was 9 years old, I was there when he prayed to receive Jesus Christ as his Savior, and he's in heaven today. And all those lost sinners went straight out into the streets, justified in their sin because of conservative evangelical Baptist preaching. That's typical in almost every church in this country. It's true. It's true. And it's pathetic. It's pathetic. You say, oh, that's mean-spirited. Let me ask you a question. My mother passed away last year. But I remember 3 years ago, I went to the doctor's office with her because she thought something was not right. And that doctor, very gentle, very noble, he looked at my mother and he says, Miss Washer, he goes, you've got cancer. And he goes, it's radical, it's bad, and we've got to move right now if we're going to have any chance of saving your life. I want you to know, that man made my mother cry. He hurt my mom. He ruined her day. We were going to go out to get something to eat. He ruined her week. He tore my mother to pieces. But he tried to save my mother's life. And if he hadn't done that, if he hadn't been so truthful, she'd have had no hope of salvation whatsoever. We'd have had no recourse at all. And he could have been kicked out of his own practice for being immoral. They ought to kick most pastors out of their practice. Because out of cowardice or self-preservation, they will not preach the gospel. That's all there is to it. This job's not for cowards. It may be for wild men and fools, but it's not for cowards. I'm telling you, there's too much at stake. Too much at stake to allow this to happen any longer. And it'd be different if it was happening in churches that denied the deity of Christ or substitutionary atonement. But this stuff goes on every day in men's churches who hold to these truths. But when they get to the gospel, they just seem to lose their minds. This country's not gospel hard, and this country's gospel ignorant because most of the preachers are gospel ignorant. It's just the truth. That salvation is not merely the change of practice. It doesn't even begin there. It's not turning over a new leaf. It's not New Year's resolutions. It's not this strong conviction to want to be a different person. None of that. Salvation is a supernatural work of God whereby someone really does become a new creature. Really. That's not poetry. It's not poetry. It's not poetry. 자, 칼빈주의 어대 교리의 허구를 알기 위해서는 칼빈주의가 뭐를 말하는가, 예정론에 있어서 그걸 알아야 합니다. 대다수의 사람들은, 여러분들이 이제 거의 장로교 쪽에서 오신 분들이 많을 겁니다. 지금은 오순절, 그러니까 순복음도 칼빈주의입니다. 원래 순복음은 아니죠. 감리교도 아니고 웨슬레안 쪽입니다. 근데 순복음도 어느 순간에 칼빈주의로 갔고 지금 감리교조차도 칼빈주의입니다.
그들은 다 예정론을 믿고 있습니다. 거의 한국 교회의 대부분은 이제는 교파를 떠나서 칼빈주의적 신앙을 가졌던 사람들이 아마 이 자리에 많이 와 있을 겁니다. 칼빈주의는 결인데요. 이거 성경이 아닙니다. 그래서 우리들은 이들의 결의와 성경이 어떻게 다른지를 봐야 할 것입니다. 자, 칼빈주의의 결의에서는 첫째, 창세전에 모든 것이 결정되었다라고 말합니다. 칼빈주의는 뭐라고요? 결정론입니다. 운명 결정론. 이미 우리가 구원받을지 지옥 갈지는 창세전에 하나님이 결정을 해 두셨다. 그러면 할 게 없잖아요. 뭐 하려고 우리가 예배 생활을 합니까? 마음대로 살면 되지. 결정됐는데 나의 의사와 관계없이. 칼빈주의 5대 결의 배경인 개인 예정론은 결코 빼놓을 수 없는 결정적인 두 가지 요소가 존재한다. 첫째는 창세전이라는 것. 그리고 두 번째는 창세전에 모든 것이 결정되었다라는 결정론입니다. 자, 제가 지금부터는 이제 유명한 칼빈주의의 이름이 많이 나 있는 칼빈주의자들의 견해를 좀 소개해 드리겠습니다. 그들이 뭐라고 얘기하는지 들어보시길 바랍니다. 첫 번째는 베자입니다. 베자는 칼빈주의의 유명한 칼빈 후계자입니다. 베자는 그의 책 개혁주의 결의입니다. 개혁주의 결의라는 책입니다. 여기서 한국에도 번역이 됐습니다. 크리스천 다이제스트사에서 이정석이라는 분이 옮겼는데 222페이지 내용입니다. 하나님은 영원전에 일정한 시간이 되면 일어날 모든 일을 결정하셨을 때 동시에 그것이 일어나기를 원하는 방식과 방법도 결정하였다. 철저한 운명론입니다. 여러분, 우리들은 철학에서 운명론이 얼마나 잘못됐다는 걸 알고 있습니다. 이미 결정됐기 때문에 그 사람의 운명은 바꿀 수 없다라는 겁니다. 점성술이라는 것이 그거죠. 그 사람이 태어날 때 별자리에 이미 그 사람의 태어나서 죽을 때까지 운명이 결정되어 있다. 그걸 찾아내는 게 점성술 아닙니까? 그 점성술도 일종의 결정론이죠. 하나님은 구원이냐 지옥이냐 사람을 다 결정해 뒀다. 동시에 그 사람이 그것을 받아들이는 방식도 결정을 했다. 두 번째, 창세전에 결정된 계획은 역사 속에서 완전히 일치하여 진행된다. 이미 결정된 대로 된다는 겁니다. 자, 웨스트민스터 신앙고백서 제3장 1절입니다. 하나님께서는 영원 전부터 그 자신의 뜻하신 바 가장 지혜롭고 거룩한 계획에 의하여 장차 있을 모든 일을 자유롭게 변치 않게 작정하셨다. 웨스트민스터도 마찬가지로 결정론을 얘기합니다. 자, 칼빈의 신학입니다. 칼빈의 신학. 해럴 나이트이라는 사람이 쓴 겁니다. 여기도 번역된 부분인데 88페이지와 89페이지. 하나님의 섭리가 인간의 모든 계획과 행위 위에 있다는 것이며 그 한 사람의 행동까지, 그는 한 사람의 행동까지 그의 섭리의 도구로 이용하셔서 그가 작정하신 바 심판을 수행케 하신다. 그러니까 여러분들이 어떤 행위를 할지 결정을 해뒀다, 이제. 이 사람의 말에 의하면, 칼빈의 말에 의하면 여러분이 나이 몇 살에 엘피스 올 것까지도 계획을 해뒀다. 누구를 만나고 다 계획이 돼 있다. 이걸 운명 결정론이라고 합니다. 역사나 세계는 이미 배정된 순서에 따라 오직 앞으로만 전진해 나간다. 이것이 역사를 보는 역사 관점이 있는데 그 중에 하나가 직진론입니다. 불교는 순환론을 믿죠. 그래서 윤회설을 주장합니다.
운명 결정론은 직진론입니다. 뭐라고 말합니까? 창조 시에 역사의 과정이 정해졌기 때문에 역사는 직선적이다. 어려운 얘기지만 쉽게 말하면 결정된 대로 된다는 얘기입니다. 자, 베트너의 책입니다. 베트너. 개혁주의 교리 예정론입니다. 개혁주의 교리 예정론. 번역된 책이 있습니다. 법원 출판사에 나온 36페이지. 그가 창조하시기로 결정하셨을 때 그에게는 가능한 계획들이 무수히 많았다. 그런데 그 계획들 중에서 실제로 현재 우리가 처해 있는 이런 세계를 창조하시기로 결정하신 것이다. 자, 예정한 대로 모든 것이 발생된다. 하나님이 하시고 뜻하시고 정해놓은 것이 아니면 아무것도 일어날 수 없도록 배려하신 하나님의 은밀한 계획에 의하여 다스려지고 있다는 사실을 기억해야 된다. 칼빈의 기독교 강요 제1권 1장 16절입니다. 다 계획해둔 대로 모든 것을 작정해 둔 대로 이런 것들이 구원론에 있어서 예정론을 만드는 겁니다. 마찬가지로 베트너의 책 앞에서 베트너의 책 뭐 봤습니까? 이게 계획주의 교리 예정론입니다. 그 책 같은 책 35페이지. 하나님의 계획은 전 우주의 사물을 포괄할 만큼 광범위할 뿐만 아니라 가장 세미한 부분까지 관계할 만큼 치밀하여 장래 발생할 모든 사건에 있어서 불가피적인 확실성을 가진다. 말을 어렵게 했지만은 원래 조직 신학자들이 말을 어렵게 합니다. 조직 신학이라는 그 공부를 하게 되면 말이 굉장히 어렵습니다. 내용은 별건 아닌데 말을 어렵게 해요, 말을. 보통 말을 화려하게 하고 어렵게 하는 사람들은 꿍꿍이가 있죠, 보통 보면. 저는 담백한 사람이 좋은데, yes, no, 막 아주 딱 간단해야 되는데, 둘러서 얘기하는 사람은 뭐가 있습니다. 칼빈주의는 그게 정말 싫었던 중에 하나가 말을 둘러서. 그러니까 창세전에 예정한 대로, 계획한 대로, 결정한 대로. 그래서 우리나라에 꽤 이름이 나 있는 남포교회 누굽니까? 박영선 목사님. 그 설교를 들어보면 이런 것도 있습니다. 여러분들은 지옥 가기 글렀습니다. 지옥 가려고 해도 이제는 절대 못 갑니다. 나는 절대로 지옥 가기 싫어. 천국 가기 싫어라고 전봇대에 밧줄로 내 몸을 묶어도 하나님이 보십시오. 포크레인으로 전봇대 자체를 파가지고 천국으로 옮깁니다. 이런 설교를 해요. 이게 제가 직접 들었던 설교예요. 제가 신학교 때 여러 군데 교회를 다녔습니다. 보려고. 그 중에 하나가 남포교회. 그 당시에는 박영수 목사님이 남포교회를 개척하기 전에 반포에 홍정일 목사님이 있던 교회 부목사였는데 그분이 그렇게 설교하셨습니다. 자기 책에도 있고요. 이미 우린 지옥 가기 글렀대요. 야, 참 이러면 얼마나 좋을까. 그게 결정론입니다. 무서운 결정론이에요. 이거 잘못 받아들이면 지옥 간다. 창세전 결정 그리고 성취는 절대자의 주권이다. 조성만의 조직신학. 칼빈의 신적 작정론이야말로 하나님의 주권 중에 가장 깊은 데서 나온 이론이다. 가장 깊은 이론이다. 이 조성만 교수가 제 은사인데요. 제가 이분 밑에서 배웠습니다. 그리고 이분의 조직신학을 제가 100점을 받았어요. 100점 맞는 이유는 딱 하나입니다. 통째로 외우면 돼요. 그러니까 토시 하나 안 틀리고 은는 이가를 틀리면 안 돼요. 토시 안 틀리고 그대로 카피해서 쓰면 100점 줍니다. 제가 젊었을 때 외우는 거 하나는 자신 있었거든요.
그래서 항상 이분 밑에서 백종을 받았던 기억이 납니다. 지금 부끄러운 기억인데요. 칼빈의 신적 작정론이 가장 깊은 이론이다. 랩이라는 사람의 조직신학입니다. 133페이지. 하나님은 장래에 일어날 모든 일을 영원부터 주권적으로 결정하시고 자연적, 정신적 모든 피조계에 자신의 주권적 의지를 행사하시되 자기의 선정하신 계획에 의하여 하신다. 이러면 여러분들이 칼빈의 예정론에 따르면 교통사고에 나서 죽을 것까지도 예정되어 있습니다. 내가 그 사람을 만날 것까지도 예정되어 있고 그 사람과 이혼할 것까지도 예정되어 있고 다 예정이 되어 있어요. 아침에 제가 빨간 넥타이를 맬까 생각도 했습니다. 오늘 성례식이니까. 그러다가 회색 넥타이를 메고 왔습니다. 저희 집사람이 빨간 넥타이를 왜 안 맞느냐 그러더라고요. 반항하고 싶어서 그냥 회색을 메고 나왔습니다. 이것까지도 예정이 되어 있는 거예요. 창세전에 제가 반항할 걸 아시고 베트남이다. 하나님의 결정은 영원불변하며 주권적이다. 하나님이 결정하거나 허락하지 않은 것은 아무것도 발생할 수 없다. 이게 세상의 역사는 뭡니까? 기계론적이죠. 기계론적. 운명적이고 기계적입니다. 자, 성경은 과연 이 칼빈주의자들의 얘기를 말하고 있느냐, 이게 중요합니다. 우리들은 이 칼빈주의, 지금 예정신학인데 이 신학의 조직신학적 체계를 배운 목사들의 입에서 나온 설교를 들어왔어요. 그래서 구원에는 전혀 걱정하지 않고 살았습니다. 그런데 이것이 성경이냐? 따져봐야 되겠죠. 자, 모순들을 봅시다. 창세기 2장 16에서 17절 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라. 자, 하나님께서는 나중에 제가 보겠습니다만은 나중에 나올 거예요. 한 두어 주 뒤에 나올 건데 아담이 타락할 것까지 예정하셨다 그래요. 칼빈은. 그러니까 아담을 타락시킨 거죠. 칼빈주의의 하나님은. 만약에 그게 웨스트민스터 신앙 고백서에 나오거든요. 깜짝 놀랄 일입니다. 하나님은 아담을 타락시키셨다 그렇게 돼. 하나님이 아담을 타락시키셨다. 이거 참 큰일 날 말입니다. 그렇다면 하나님께서 칼빈주의자에 의하면 창세기 2장에 선택권을 줬잖아요. 선악과를 만드시고 네가 이걸 먹지 말라 그랬잖아요. 선택입니다. 먹지 않으면 영생을 줄 것이다. 그러나 먹는 날에는 네가 죽는다. 둘 중에 하나를 택해라고 그랬잖아요. 근데 아담이 먹을 것을 이미 작정해 둔 상태에서 이루셨다면 죄송합니다. 칼빈주의 하나님은 정신분열자입니다. 그렇잖아요. 이미 작정해놓고 둘 중에 하나를 택해라. 이건 사기꾼들이 하는 얘기입니다. 그래서 저는 칼빈주의 하나님이 사기꾼이라고 봐요. 왜? 다 결정을 해놓고 둘 중에 하나를 택해라고. 옛날에 그거 있죠. 뽑기. 안 해봤나? 저 해운대 출신이기 때문에 관광지에 가면 팽이 돌리기 뽑기 많이 합니다. 한 달 내내 신문 팔아가지고 제가 3,000원을 벌었어요. 친구들하고 여행 가려고 경주로. 3,000원을 딱 신문보급소에서 받고 딱 나오는 순간에 뽑기가 있더라고. 그거 딱 보니까 쉬워요. 3개 중에 하나를 뽑으면 3개인데 그 중에 하나를 딱 뽑으면 3배 주겠다는 거예요. 9,000원.
풍족한 얘기가 되잖아요. 세 개 중에 하나니까 뽑았습니다. 꽝이죠. 얼마나 집에 오면서 울었는지 억울해서. 근데 나중에 보면 세 개 다 꽝이에요. 정답이 없어요. 선택하라 해놓고 이미 결정된 대로 하면 사기 아니에요. 우린 앞으로 보겠습니다만 기가 막힌 얘기들을 볼 거예요. 그들에 의해서. 자, 하나님께서 아담과 세운 언약은 행위 언약이라 그럽니다. 이걸 행위 언약이라 그러죠. 네가 행위하는 대로 내가 언약을 세운다는 거예요. 자, 열매를 안 먹으면 내가 너에게 영생을 지속해 줄 것이다. 먹으면 죽는다. 행위 언약. 행위 언약의 주체는 사람입니다. 사람이 행위에 따라서 하나님께서는 두 가지 언약을 세우겠다라는 것이 행위 언약이라 그렇게 부릅니다. 창세가 시작되고 하나님께서 아담에게 율법을 주신 후까지 아직 역사는 어디로 갈 것인지 결정이 안 됐잖아요. 아담이 먹을지 안 먹을지는 결정이 안 됐습니다. 아담이 시험받을 당시가 창세 후인데 그때까지 아무것도 결정이 안 됐다는 것이 이 말씀의 증거잖아요. 아무 결정이 안 된 거예요. 그래서 아담의 행위에 따라서 하나님이 A 언약, B 언약을 두신 거예요. 먹으면 죽는 거, 안 먹으면 영생이 지속되는 거. 이것이 바로 행위 언약입니다. 창세전에 아무런 결정을 하나님이 안 하셨기 때문에 아담에게 양자택일하라라는 율법을 주신 거 아니에요. 이것은 창세전에 모든 것이 결정되었고 계획다는 칼빈주의 언의 교리가 허구다. 잘못됐다는 걸 증거하는 거예요. 칼빈주의는 이미 다 결정됐다 그랬잖아요. 그럼 결정됐으면 아담에게 이렇게 말씀을 못하죠. 얘야, 네가 이 열매를 먹도록 결정되었으니 적당한 때에 네가 마음대로 따서 먹어라. 그러면 내가 결정된 대로 너를 죽일 것이다. 하는 것이 솔직한 얘기잖아요. 하나님은 그렇게 하셔야 돼요. 거짓이 없다고 그러잖아요. 하나님. 칼빈주의는 이렇게 하나님을 몬다 이거예요. 인류가 영생으로 갈 것인지 멸망으로 갈 것인지는 아담의 행위 언약에 대해서 아담이 어떻게 반응하에 따라서 결정되는데 어떻게 창세전에 결정됐다고 말할 수 있느냐죠. 무슨이다. 전 인류가 가야 할 역사의 특징을 결정한 것은 어디까지나 창세 후에 결정된 일입니다. 아담의 행동에 따라서. 따라서 이것은 칼빈주의의 창세전 결정론이 그야말로 논리다. 허구라는 것을 증명해 주는 것이다. 아담의 후손들까지도 마찬가지입니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 아담에 의해서 죄가 세상에 들어왔습니다. 그리고 죄가 오염됐지 세상에. 오염된 세상에서 사람이 태어나면 어떻습니까? 자연히 오염된 물을 마시잖아요. 시궁창에서 미꾸라지 새끼가 태어났어요. 뭘 마십니까? 시궁창 물을 마십니다. 그래서 모든 사람은 죄로부터 피할 수가 없어요. 세상 자체가 타락됐기 때문에. 그것을 뭐라고 부른다고요? 코스모스라고 그랬잖아요. 타락된 세상. 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그 한 사람을 통하여 왕노릇하였은지. 이것은 아담의 죄가 유전된다는 얘기가 아니라 세상이 오염됐기 때문에 오염된 세상에 태어난 모든 사람들은 죄와 자유로울 수 없다. 죄에서부터라는 얘기입니다. 칼빈주의는 창세전에 하나님 모든 것을 결정했다고 하지만은 아담은 자신에게 주어진 양자택일의 기회에서 아담은 자신이 판단한 것을 결정했습니다. 아담이 결정을 내렸을 때 최소한 인류가 어느 방향으로 나갈 것인지 그때 아담의 행동에 따라서 결정이 된 것이다. 딱 먹는 순간에 죄가 어디 세상에 들어왔잖아요.
그대로 들어온 거예요. 이 결정은 하나님의 결정이 아닙니다. 이것은 아담 자신의 결정이다. 그렇다면 창세기 2장 16절, 17절에서 칼빈주의자들은 동일한 말을 해야 됩니다. 아까 제가 얘기했던 것처럼 창세전에 하나님께서는 이미 결정을 해놓았기 때문에 아담이 타락하고 아담의 후손이 다 죽는 것으로 결정을 해놓았기 때문에 이런 식으로 칼빈주의자가 얘기하는 것이 맞는 논리 아닙니까? 그런데 칼빈주의자들은 자신들이 보기에도 창세기 2장 16절에 창세전에 하나님께서 아담의 타락을 결정했다라는 것이 무리라는 것을 압니다. 그것은 무리죠. 그래서 이 부분만큼 딴 얘기를 하고 있다. 이것을 갖다가 한 입에서 두 마디 한다는 얘기입니다. 뭐라고 얘기할까? 자, 윌리엄슨이라는 사람의 칼빈주의자의 얘기를 들어보겠습니다. 하나님은 우리 시조 앞에 양자택일의 방도를 놓으셨다. 칼빈주의자가 이렇게 얘기하면 안 됩니다. 양자택일의 방도를 놓으신 것이 아니에요. 그들에 의하면. 이미 결정을 해놓으신 건데. 그 한편에는 완전한 순복의 길이 있었는데 이 길은 영원한 생명으로 인도하는 길이었다. 그러나 다른 한편은 불순종의 길이었는데 이 길은 오직 죽음으로 인도하는 길이었다. 이때는 보면 칼빈주의자 같지가 않아요. 이상하죠? 자, 웨스트민스터 신앙고백서 19장 1절. 하나님은 아담에게 행위 언약 계약인 율법을 주셨다. 이 율법을 통하여 하나님은 자신뿐만 아니라 모든 후손을 인격적이고 전적이며 엄밀하고 영구적인 순종에 매이게 하셨다. 사람에게 율법을 지킬 때 생명을 주시겠다고 약속하셨고 그것을 범할 때 사망을 준다고 경고하셨다. 그리고 아담에게 그것을 지킬 수 있는 힘과 능력을 부여해 주셨다. 분명히 웨스트민스터도 뭐라고 말합니까? 양자택일의 기회를 주셨다라고 말합니다. 한 입으로 두 마디 하는 거예요, 지금. 한 입으로. 자, 칼빈의 얘기입니다. 인간이 이것으로 하나님과 영원한 행복에 찾아 올라갈 수 있었다. 아담은 자기가 원하기만 했더라면 넘어지지 않을 수도 있었는데 그는 다만 자신의 의지로 넘어졌다. 아니, 좀 전에 칼빈이 뭐라고 그럽니까? 창세전에 딱 결정을 해뒀다 그래 놓고. 나 이런 사람 정말 싫어. 사람이 싫어 이렇게 얘기하는구나. 정말 딴마디 하는 거예요. 나중에 보시면 서로 말이 안 맞아요. 말이 안 맞아. 제가 이걸 보다가 질려버려요. 저는 철저한 칼빈주의자였어요. 아주 나 같은 사람 옛날에 저를 만났던 박살이 났겠지. 얼마나 철저한 칼빈주의였는지. 설교도 옛날에 그랬습니다. 다. 제가 지옥으로 가는 설교를 했잖아요. 여러분 다 구원받았습니다. 하나님이 작정하셨습니다. 우린 예정된 대로 지금 내가 창세전에 구원받았다는 걸 내가 어떻게 알 수 있을까요? 내가 지금 구원을 확신하고 있기 때문에. 지금 구원 확신하는 사람은 다 구원받은 겁니다. 설교했거든요. 설교하고 내려오면 저희 집사람이 딱 댓글을 겁니다. 그런 게 어디 있어, 그래. 아니, 그런 게 어디 있냐고. 그런 운명론이 어디 있냐고. 우리의 믿음에 따라서 하나님이 천국이냐, 지옥이냐 보내는 거지. 다 결정되나, 우리가 왜 믿냐고. 저는 뭐라 하면 한마디만 하면 야단 맞을 것 같아서 속으로 그렇게 생각했죠. 신학을 안 해서 좀 무식했어서 그렇다. 근데 시간이 지나니까 제가 무식한 거예요. 신학을 그렇게 배웠으니까. 그러니까 내가 무식한 건데 신학을 몰라서 무식하다라고 생각한 겁니다. 이게 문제예요. 자, 베트라의 행위를 좀 보겠습니다. 하나님은 아담과 더불어 행위 언약을 맺으셨다. 즉 완전한 복종을 조건으로 한 영원한 생명의 계약을 아담 및 그가 대표하는 모든 인류와 맺으셨다.
하나님이 요구하신 복종은 잠정적 기간의 특별 시험이었고 그것은 반드시 복종의 결과로서 보상을 받든지 아니면 불순종의 결과로서 사망에 이르는 것이었다. 그 약속된 보상은 인류 전체에 포함하는 영원한 생명이었다. 그것이 아담이 창조 시에 받았던 것보다 더 큰 것을 포함하는 은혜였고 그것이 허용되었더라면 아담을 대표하는 전 인류는 영원히 파괴되지 않는 거룩함과 행복의 상태로 올라갔을 것이다. 하나님을 순종하지 않을 경우 벌로서 경고된 것이 사망이었다. 이 베트너도 유명한 신학자인데 칼빈주의. 이렇게 저명한 신학자 입에서도 분명히 결정론이 아니잖아요. 아담에 있어서는 양자택일론 얘기하는 겁니다. 이게 틀린 얘기 자기들이. 여러분 이 칼빈주의 신학을 공부한 사람들은 하치라는 이 사람이 얼마나 저명한지 압니다. 저도 이 하치의 책을 많이 읽었습니다. 저도 신학자인데. 그때는 몰랐죠. 모순점을 못 찾았으니까. 하나님은 아담과 인류를 거룩한 존재로 창조하시지만 타락할 수 있게 지으셨다. 이런 상태에 있는 그들을 얼마 동안 도덕적으로 시험하신다. 이 시험에 합격하면 그들은 확고하고 타락하지 않는 도덕적 성격을 상으로 받으며 빼앗을 수 없는 행복을 받는다. 따라서 도덕적으로 영원히 죽게 된다. 그러나 시험에 떨어지면 그들은 법적으로 하나님의 총애와 교제에서 영원히 제거되며 새로 창조된 천사들과 사람들에 대하여 이것이 확실히 하나님이 쓰신 방법이다. 시험 방법으로서 심히 훌륭한 것이었다. 즉 그들이 하나님께 전적으로 충성하는가, 하나님의 절대로 믿고 순종하는가 하는 것을 시험할 수 있는 것이었다. 이 아담에 관해서는 바른 말을 못합니다. 할 수가 없죠. 칼빈도 다시 보겠습니다. 칼빈주의자들이 창세전에 선택과 유기될 자, 하나님이 버릴 자를 모두 확정했다라고 분명히 주장했던 그 말들이 어디 갔는가? 칼빈은 예정론을 말했습니다. 창세전에 이미 예정해 놨다. 그리고 칼빈의 제자 베자라는 사람이 유기론까지 얘기했습니다. 버릴 자까지 택하셨다. 하나님은 창세전에 지옥 보낼 자까지를 택하셨다라는 그 말이 지금 어디로 갔느냐는 칼빈의 얘기입니다. 하나님께서 그의 뜻에 따라 아담의 타락 전에 온 인류와 모든 개인의 운명을 미리 정해 놓으셨다라고 좀 전에 얘기해놓고 창세전에 운명을 미리 정해 놓았다라고 해놓고 좀 전에 뭐라고 합니까? 칼빈의 얘기가. 아담은 자기가 원했더라면 넘어지지 않을 수 있었다. 다만 자신의 의지로 넘어졌다. 야, 정말 이러면 안 돼요. 이러면 안 됩니다. 이런 말 하면 안 돼요, 이게. 사람이 기만하는 겁니다, 이거. 얼마나 한 입으로 모순된 얘기를 합니까? 제가 여러분에게 소개한 책들이 내가 옛날에 이거 달달 외웠던 책들이거든요, 이거. 조직신학이 너무 좋아서 전부 외웠던, 이게 다 외웠던 겁니다. 수없이도 많이 책을 보고, 칼빈주의 책을. 그때는 안 보이던 게 눈을 뜨고 나서 보니까 그 모순전들이 다 보이는 거예요. 웨스트민스터 신앙고백서 3장 4절 이렇게 예정된 천사들과 사람들은 변할 수 없이 계획되었으며 그 수요도 확정되었으므로 증감할 수 없다. 예정된 사람의 수는 딱 정해졌다 이제. 몇 명인지 몰라도 딱 정해졌습니다. 그러므로 정해졌기 때문에 우린 아무리 믿으려고 해도 안 돼요. 어떤 사람들은 수에 가입할 수 없습니다. 이게 예정론입니다. 자, 칼빈주의는 이중잣대를 가지고 있습니다. 창세전 선택과 유기에 대해서 확고했던 그 잣대는 아담 타락론에 가면 확고하게 다른 말을 합니다. 이 말씀은 아직 전 인류에 대한 결정이 없었다는 것을 명확하게 말해주기 때문에 칼빈주의자조차도 창세전에 택자와 유기할 자를 하나님이 정해놓았다는 그들의 주장을
창세기 2장에 붙일 수가 없는 거예요. 그들은. 그러려면 말씀을 뒤집어 엎어야 되겠어요. 그들은 위와 같은 이중잣대를 적용함으로써 개인 예정설은 완전히 허구라는 것을 스스로 폭로한 것이다. 툭 하면 그럽니다. 툭 하면. 굉장히 어려운 얘기 나오잖아요. 칼빈주에 이렇게 얘기합니다. 이 논제는 여기서 더 이상 논할 만한 문제는 아니다. 이 논제는 너무나 복잡하기 때문에 다음에 논하기로 하고, 제가 칼빈의 기독교 강연을 10번 읽었습니다. 10번. 이 두꺼운 책이거든요. 5권으로 되어 있는 거. 10번이. 그리고 외웠습니다. 너무 좋아서. 지금도 가지고 있는데, 원래, 프랑스판으로 칼빈이 만들었는데, 그것이 영어로 번역된 책이 영문판은 2권인데 한글은 5권으로 번역됐어요. 5권으로 된 한글 서적을 10번 정도를 정독하고 외우고 달달 외웠어요. 너무 좋아서 양이 안 차서 그 방대한 칼빈주의 영문판을 번역을 했어요, 제가. 1권, 2권을. 이 정도 됩니다. 너무 좋아서. 그 정도로 칼빈의 기독교 강요를 사랑했어요. 근데 그때는 몰랐어요. 나중에 지나서 보니까 완전히 이중말이에요. 썩은 거예요. 수십 년간 제가 속아 넘어간 거예요. 예정은 없습니다, 여러분. 하나님께서는 창세전에 여러분을 예정한 것이 아니고 교회를 예정하셨고 그 교회 안에, 하나님의 교회 안에 믿고 순목해서 하나님의 말씀으로 거룩하게 되는 사람들이 교회의 일원이 되는 그 자체를 예정하신 거예요. 개인을 예정하신 것이 아니다. 그러므로 두렵고 떨림으로 구원을 이루어야 합니다. 상실될 수 있는 구원. 제가 칼빈주의 예정에 눈이 딱 번쩍 떠 있잖아요. 뜨이는 그날 제가 돌아보니까 너무 무서운 거예요. 오래전이었죠. 얼마나 됐을까? 2006년? 2008년 정도 눈을 뜬 것 같은데요. 눈을 딱 뜨는 순간에 내가 공부해왔던 모든 것들이 다 무너진 거예요. 무너지고. 두려움이 밀려오는 게 뭐냐면, 내가 그때 죽었으면 지옥 갈 뻔했구나. 저는 당연히 천국 갈 줄 알았죠. 목사인데. 그런데 뭐 나쁜 짓은 안 했잖아요. 그렇게 좋은 짓도 안 했지만, 그렇게 나쁜 짓하고 살지는 않았어요. 죄를 범하고. 그러지는 않았어요. 나름대로 착하게 살아왔는데, 순간에 딱 돌아보니까, 지옥 갈 뻔했구나. 제가 그 전에 6번 쓰러졌거든요. 심장마비로. 6번 쓰러졌다가 7번째 일어났습니다. 6.7기. 보통 심장이 마비가 오면 사람이 기절하잖아요. 기절하면 그게 1분, 2분이 넘어가면 맥시멈 타임이 지납니다. 그러면 뇌사가 오죠. 깨어나도 정상이 아닙니다. 근데 저는 쓰러지고 30초 안에 바로바로 깨어났습니다. 희한한 일이죠. 6번 다. 어떻게 정시해. 지금 믿는 구석이 있습니다. 쓰러져도 또 일어난다. 왜? 6.7기니까. 7.8기 못하겠습니까? 할 수 있죠. 그런데 만약에 그때 죽었더라면, 지옥 갈 뻔했구나, 내가. 소름이 끼치는 거예요. 살려주신 거 얼마나 감사한지. 지금 구원받을 수 있는 기회가 있잖아요. 완성된 건 아니지만, 여러분에게도 기회가 있는 거예요, 아직. 살아있다는 것은 기회가 있다는 거예요. 기도하겠습니다.